Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. 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 Govinda Ballabha Girivardhari. Jaya Govinda Ballabha Girivardhari. Govinda Ballabha Girivardhari. Jaya Govinda Ballabha Girivardhari. Prahladananda His divine grace for Lady Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande. Slava Subhra Sempre. Slava Shri Guru Shri Granda. Om Agyananandasya Kiranjana Salakaya Chakshurmalikamya Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamsya Shri Rupam Sankirtanam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Hrina Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shah Hey Krishna Karuna
Yasha, Viva Sindhubhya Yasha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Sri Gaura Bhakta-vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 11. 36. Text number, Lord Krishna's entrance into Dwarka, text number 36. Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 11, под названием «Возвращение Господа Кришны в Двараку». Текст номер 36. Udama Bhava Pishunamala Vaguhasa. Udama Bhava Pishunamala Vaguhasa. Pridavaloka Nihato Madano Piyasam. Vidavaloka Nihato Madano Piyasam. Samuya Chapam Ajahat Pramado Tamasta. Samuya Chapam Ajahat Pramado Tamasta. Yasyandriyam Vimatitum Kuhakarani Sheku. Yasyandriyam Vimatitum Kuhakarani Sheku. Udama Bhava Pishunamala Vaguhasa. Udama Bhava Pishunamala Vaguhasa. Vidavaloka Nihito Madano Piyasam. Vidavaloka Nihato Madano Piyasam. Samuya Chapam Ajahat Pramado Tamasta. Samuya Chapam Ajahat Pramado Tamasta. Yasyandriyam Vimatitum Kuhakarana Sheku. Yasyandriyam Vimatitum Kuhakarana Sheku. Udama Bhava Pishunamala Vaguhasa. Udama Bhava Pishunamala Vaguhasa. Vidavaloka Nihato Madano Piyasam. Vidavaloka Nihato Madano Piyasam. Samukhya Chapam Ajahat Pramado Tamasta. Samukhya Chapam Ajahat Pramado Tamasta. Yasyendriyam Vimatitum Kuhakarana Sheku. Yasyendriyam Vimatitum Kuhakarana Sheku. Udama Bhava Pishunamala Vaguhasa. Udama Bhava Pishunamala Vaguhasa. Vrindavaloka Nihato Madano Piyasam. Vrindavaloka Nihato Madano Piyasam. Samukhya Chapam Ajahat Pramado Tamasta. Samukhya Chapam Ajahat Pramado Tamasta. Yasyendriyam Vimahitum Kuhakarana Sheku. Yasyendriyam Vimatitum Kuhakarana Sheku. Messages. Udama Bhava Pishunamala Vaguhasa. Udama Bhava Pishunamala Vaguhasa. Vidavaloka Nihato Madano Piyasam. Vidavaloka Nihato Madano Piyasam.
Samukya chapam ajahat pramadato masta. Samukya chapam ajahat pramadota masta. Yasendriyam vimathitum kuhakai nashekuhu. Yasendriyam vimathitum kuhakai nashekuhu. Udamabhavati shunamalavalguoha. Udamabhavati shunamalavalguhasa. Vidavaloka nihato madapayasam. Vidavaloka nikato madanopiyasam. Samyuhya chapam ajahat pramadotamasa. Samukya chapam ajahat pramadota masta. Yasendriyama vimadhumam puharnashetu. Yasendriyam vimadhitum kuhakai nashetu. Переводит комментарий. Удама. Удама. Очень печальное. Очень печально. Бава. Бава. Выражение. Выражение. Пишуна. Пишуна. Волнующее. Волнующее. Амала. Амала. Безупречное. Безупречное. Валгухаса. Валгухаса. Прекрасная улыбка. Прекрасная улыбка. Врида. Врида. Уголками глаз. Уголками глаз. Авалока. Авалока. Глядя. Глядя. Нигадама. Нигадама. Побеждали. Побеждали. Мадана. Мадана. Купидон. Купидон. Или Амадана. Или Амадана. Обладающий великим терпением Шива. Обладающий великим терпением Шива. Апи. Апи. Также. Также. Я сам. Я сам. Чьи. Чьи. Самухья. Самухья. Будучи побежден. Будучи побежден. Чапом. Чапом. Лук. Лук. Аджагат. Аджагат. Отбросил. Отбросил. Прамада. Прамада. Сводящая с ума женщина. Сводящая с ума женщина. Уттама. Уттама. В высшей степени. В высшей степени. Та. Та. Все. Все. Яся. Яся. Чи. Чи. Индрия. Индрия. Чувство. Чувство. Вимадхиту. Вимадхиту. Беспокоить. Беспокоить. Кухакаи. Кухакаи. Магическими уловками. Магическими уловками. На. Никогда. Никогда. Шегу. Шегу. Был способен. Был способен. Перевод и комментарии его божественной милости Ачарья-основателя Искон Бхактивинода Свами Шрила Прабхупады. Прекрасные улыбки цариц и взгляды, которые они бросали украдкой, были чистые и волнующие. Они были способны покорить самого Купидона, заставив его в отчаянии бросить свой лук. И даже стойкий Шивы мог пасть их жертвой. И все же, невзирая на их волшебные чары и привлекательность, они не могли взволновать чувства Господа. Путь спасения, то есть путь возвращения к Богу, строго запрещает общение с женщинами. И вся система санатана дхарма или варнашрама дхарма запрещает или ограничивает общение с женщинами. Как же тогда можно признавать верховной личностью Бога того, кто привязан более чем к 16 тысячам жен? Этот уместный вопрос вполне может возникнуть у любознательных людей, действительно стремящихся постичь трансцендентную природу Верховного Господа. И чтобы ответить на подобные вопросы, мудрецы на Вишаранье в этом и последующих стихах обсудили трансцендентные качества Господа. Из этого стиха следует, что те женщины своей привлекательностью могли сразить Купидона или даже самого стойкого из стойких Господа Шиву, но не могли завладеть чувствами Господа. Занятие Купидона возбуждает материальное вожделение. Возбужденная стрелой Купидона вся Вселенная приходит в движение. Деятельность мира вертится вокруг влечения друг к другу мужчины и женщины. Мужчина ищет супругу, отвечающую его вкусам, а женщина ищет себе подходящего мужчину. Это является
побудительной причиной в любой деятельности. И как только мужчина соединяется с женщиной, половые отношения сразу же накрепко замыкают материальные оковы на живом существе. В результате привязанности мужчины и женщины к родному дому, родине, потомству, обществу, дружбе и накоплению богатств образуется ложное поле деятельности, влечение к исполненному страданию, бренному материальному существованию. Поскольку тем, кто следует путем спасения и хочет вернуться домой, обратно к Богу, все писания особенно советуют избавиться от этого непременного атрибута материальной привязанности. А это возможно только в общении с преданными Господом, которых называют Махатмами. Купидон пускает в живое существо свои стрелы, заставляя его сходить с ума по противоположному полу, независимо от того, действительно ли прекрасна другая сторона. Проделки Купидона не прекращаются даже в обществах, члены которых подобны животным и выглядят отвратительно с точки зрения цивилизованных народов. Таким образом, влияние Купидона распространяется даже на самые отвратительные формы жизни, не говоря уже о прекрасных и совершенных. Господь Шива, считающийся самым стойким, тоже был сражен его стрелой и безумно влюбился в воплощение Господа, Махини, признав себя побежденным. Однако сам Купидон был пленен сдержанным и волнующим поведением богинь процветания и в отчаянии бросил лук и стрелы. Так прекрасны и привлекательны были жены Господа Кришны. И все же они не могли взволновать трансцендентные чувства Господа. Это объясняется тем, что Господь всесовершенный Атмарама, самодостаточный. Для своего личного удовлетворения ему не требуется никакая посторонняя помощь. Следовательно, царицы не могли удовлетворить Господа своей женской привлекательностью, но они удовлетворили его своей искренней любовью и служением. Они могли удовлетворить Господа только беспримесным, трансцендентным, любовным служением, и Господь в ответ на это был рад общаться с ними, как со своими женами. Таким образом, довольный лишь их беспримесным служением, Господь отвечал на него, как верный муж. Другой причины для того, чтобы становиться мужем стольких женщин, у него не было. Он муж всех, но тем, кто признает его таковым, он отвечает взаимностью. Эту беспримесную любовь к Господу нельзя сравнивать с мирским вожделением. Она полностью трансцендентна. И сдержанность, которую чисто по-женски демонстрировали царицы, тоже была трансцендентной, поскольку их чувства были проявлением трансцендентного экстаза. В предыдущем стихе уже говорилось, что Господь казался обычным мужем, но в действительности его отношения со своими женами были трансцендентными, чистыми и необусловленными гунами материальной природы. So let's read the text again. Udama Bhava Kishunama Lava Guhasa Redava Lokan Hito Madano Piyasam Samuya Chapam Adahat Pramadotamasta Yasyandriya Vimatinaktum Kuhakarna Sheku. Прекрасные улыбки цариц и взгляды, которые они бросали украдкой, были чистые и волнующие. Они были способны покорить самого Купидона, заставив его в отчаянии бросить свой лук. И даже стойкий Шива мог пасть их жертвой. И все же, невзирая на их волшебные чары и привлекательность, они не могли взволновать чувства Господа. Namo Vishnu Graya Krishna Prasaya Udaya Srimate Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasharane Nirvishesha Shunyari Vashyakari Shatakini.
Nice to be here in Sochi for the first time. Рад первый раз приехать в Сочи. One part of Russia where there's actually a summer, Это единственная часть России, в которой по-настоящему есть лето, at least for now. по крайней мере сейчас. Here's a verse about Krishna and his relationships. Итак, в этом стихе говорится о Кришне и его взаимоотношениях. Generally, we think of Krishna as a person just like we are. Обычно мы считаем Кришну такой же личностью, которой являемся мы. Maybe a little bit more powerful. Ну, может быть, чуть более могущественным. But after all, he was born. В конце концов, он же родился. And actually, his birth was not so auspicious, apparently. И очевидно, что его рождение не было таким уж благоприятным. His parents were criminals. Его родители были преступниками, Therefore, he was born in a prison. поэтому он родился в тюрьме. Somehow or another, he escaped, Как-то он сбежал оттуда and he grew up a life of crime. и вырос, прожив жизнь полную преступлений. He killed his nurse. Он убил свою няню, He killed the animals in the forest. убивал животных в лесу. Practically everything he got his hands on, he killed. Практически все, что в руки к нему попадало, все он убивал. And then when he grew up a little bit, he became the head of the Vrindavan mafia. И когда он немножко подрос, он стал главарем вриндаванской мафии. It wasn't much to steal. It wasn't much to steal. Красть там особо нечего было, But whatever there was, he tried to steal. но все, что там было, все он пытался красть. The yogurt, the butter, Йогурт, масло, whatever they had. все, что у них было. Finally, he escaped Наконец-то он сбежал оттуда, after running around with all the young girls there. предварительно пообщавшись всласть с молодыми девушками, которые там жили. And ultimately, he wound up in his hideout. И он пришел в свое убежище. And once in a while, he'd come out from his hideout and harass people. И когда он выходил из своего убежища, он занимался тем, что людей оскорблял. Finally, his relatives all became intoxicated, В конце концов, все его родственники стали пьяными, killed each other, напились пьяными, убили друг друга. and that's practically the end of the И story. вот, в общем-то, и конец всей истории. Krishna and his life of crime. Такая книга, да, Кришна, жизнь преступника. So this an ordinary person would look at Krishna's life like that. И обычный человек, он может так посмотреть на жизнь Кришны. So when they hear that Krishna married 16,108 queens, И когда такие люди слышат о том, что Кришна женился на 16 108 царевен, they thought, well, he wasn't so bad. они думают, ну не такой уж он плохой был. He was a thief, murderer. Да, вор, убийца. His relatives got intoxicated, И родственники его напились в конце. but at least he liked ladies. По крайней мере, хотя бы он женщин любил. So they look at Krishna the same thing, the way we look at ordinary people. Так вот они смотрят на Кришну, так же, как мы смотрим на обычных людей. But Krishna says, Avajananti Mamuda, Manushin Tanu Ashrityam, Parambhavam Ajanado, Ama Buddha Maheshwaram. That the fools, they deride at my descending of this human form. Он говорит, что глупцы видят мое нисхождение в материальный мир. They don't know my transcendental nature Они не понимают моей трансцендентной природы. and how Krishna is the supreme Lord of all that be. И то, что Кришна является Верховным Господом Всего Сущего. They don't understand that Krishna is in everyone's heart. Они не понимают, что Кришна находится в сердце каждого. And he's controlling everything in the material world. И он все контролирует в материальном мире. So Prabhupada said if Krishna was lusty, he was unlimitedly lusty. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что если бы у Кришны было бы вожделение, он был бы бесконечно вожделеющим. When he danced with the wives of the cowherd men, Что же касается жен пастухов, there was actually no fault on his part, с его стороны там не было никакого изъяна, because he's actually the husband of everyone.
Потому что на самом деле он является мужем всех. As the super soul of all living entities, everyone moves according to his direction. И как сверхдуша, он находится в сердце каждого живого существа, и все действуют в соответствии с его руководством. Actually, there's nothing wrong with Krishna dancing with the gopis. Поэтому в том, что Кришна танцует с гопи, ничего плохого нет. Because the gopis and everyone else belongs to Krishna. Потому что гопи, как и все остальные, принадлежат Кришне. The problem was with the gopis' husbands. Проблема была с мужьями гопи, Because they were thinking the gopis belong to them. которые думали, что гопи принадлежат им. But actually everything belongs to Krishna. И на самом деле все принадлежит Кришне. So they were the ones with the problem. Поэтому проблема-то у них была. And our problem is that we think we're Krishna also. И наша проблема тоже в том, что мы думаем, что мы это Кришна, That we can imitate Krishna. что мы можем его имитировать. Because in our original spiritual bodies, there's no question of imitating Krishna. И, конечно, в наших изначальных духовных телах вопрос о том, чтобы Кришну имитировать, даже не стоит. After all, if we're a cow in Vrindavan, Например, если мы корова в Вриндаване, what kind of rasa dance we're going to do? какой там танец расы получится? We might be a cow, we might be a cow or a boy. Может быть, мы можем быть коровой или мальчиком We might be a пастухом, blade of grass можем быть травинкой or a flower. или цветком. So there is no question of imitating Krishna in Vrindavan, there's only a question of serving him. Поэтому в Вриндаване вопрос о том, чтобы Кришну имитировать, не стоит. Там все служат ему. But here we put on these dresses Здесь мы одеваем особую одежду called material bodies. под названием «материальные тела». As Krishna says, Vasam sir jarnani yata vihaya navani granati naroprani yata shurani vihari jarnani nani samyati navani dehi. Just like one puts on a dress and then takes it off. Так Кришна говорит, подобно тому, как человек одевает одежду, а потом снимает ее. So similarly, the living entity puts on different material bodies, and when they get old and worn out, they just take them off and put on a new one. Также живое существо одевает различные тела, и когда это тело изнашивается, оно одевает новое. But these bodies have their own sets of rules and regulations. Но в этих телах есть определенный набор правил и предписаний. That as soon as we forget Krishna and look around in the material world, Как только мы забываем о Кришне и начинаем оглядываться в материальном мире, trying to see what is there enjoyable here. мы начинаем искать, чем же здесь можно прослаждаться. As soon as we forget Krishna, then we think we're this body. И как только мы забываем о Кришне, мы тут же начинаем считать себя этим телом. And generally, we think we're male or female. И обычно мы начинаем думать, я мужчина, я женщина. Pungsa, striya, maituni bhavan etam. And we think our goal of life is to somehow or another create my own kingdom. И мы думаем, что наша цель жизни состоит в том, чтобы как-то так или иначе создать свое королевство, свое царство. In one of the 8,400,000 species. В одной из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. So whether we think we're Romeo or we think we're Juliet, Итак, вне зависимости от того, считаем ли мы себя Ромео или Джульеттой, or we think we're Tarzan, or we think we're Jane, Тарзаном или Джейн, or Mickey Mouse, Микки Маус, or Minnie Mouse. Мини Маус. So this is all a storybook we're living, a dream. Все это просто сон. And the dream is all conducted by the illusory energy. Книга, в которой мы живем. И все это происходит под руководством иллюзорной энергии. It begins with Jayatam Vishayam Pumsam Sangaste Shupajayate Sangat Sanjayate Kama Kama Kroda Vijayate. So Jayato, she loves me. Всем этим дирижирует материальная энергия. Итак, она любит меня. She loves me not. Она не любит меня. She loves me. Она любит меня. She loves me not. Она не любит меня. She loves me. Она любит меня. She loves me not. Она не любит меня. But actually she doesn't love me. Но на самом деле не любит меня. One is bewildered into thinking, yes, this is love. Так вот, человек пребывает в заблуждении и считает, что это любовь. That's the one. Вот она, вот она. Now we're going to have our Теперь loving pastimes. у нас будут любовные игры. So then Maya says, yes, a little lust. И Майя говорит, окей, Let me decorate with you some lust. сейчас я для тебя тут украшу немножко вожделения, And add a little spice of anger. добавлю туда
специя в виде большого количества гнева, pinch of greed, щепотку зависти, and then your illusion жадности, becomes expanded. и тогда ваша иллюзия становится более полной. Ishvaraham hambogi siraham balavati sukhi. So much is mine. Столько всего моего есть. And I'll gain more in the И future. в будущем я еще больше вещей обрету. He is my enemy. Это мой враг, And I killed him. и я убил его. And my other enemies are also be killed. И все мои другие враги тоже будут убиты. I am the Lord of everything. Я Господь всего. I am perfect. Я совершенство. I am powerful. Я могущественный, сильный. And I am happy. Я счастливый. I am surrounded by the rich and aristocratic relatives. Меня окружают богатые и аристократичные родственники. I shall perform some sacrifice. Я буду совершать жертвоприношения. I will give some charity. Я буду раздавать I will go to пожертвования. the heavenly planets. Отправлюсь на райские планеты. And this Purnachandra Maharaj wrote in his Gita-avali, Как написал Пурначандра Махарадж в своей Гитавали. I will go to the heavenly planets and kiss the apsaras there. Kiss. Я отправлюсь на райские планеты и буду там целовать Апсару. In this way I'll rejoice. И так я возрадуюсь. But it's all ignorance. Но все это невежество. It's just a dream. Это просто сон. But it's a very captivating dream. Однако этот сон очень привлекательный. It's captivated unlimited living entities since time immemorial. Из-за памятных времен этот сон привлекает безграничных живых существ. Бесконечных. The final scene is that they don't live happily ever after. Но вот в чем беда, финальная сцена всегда такова. Они не жили долго и счастливо. Nor do they live in this body forever. И не жили вечно. Nor do they live happily И in не this жили body счастливо forever. в этом теле, в этих телах. In English they say what began with courting is kind of like a romance. In English, there's a word called courting. When the man and the woman, they date with each other. В английском языке есть такая поговорка, все то, что начинается с какого-то флирта, с какой-то романтики. In English, they say what began as courting, as a romance, winds up in the court. Такая шутка. То есть все, что начинается в английском языке, слово courting, то есть это вот романтика, флирт, это созвучное слово со словом суд. То есть звучит примерно так. Все то, что начинается с романтики и флирта, заканчивается в суде. Но в английском это смешно, потому что слова одинаково звучат. Because the basic principle is we're looking for happiness. Потому что основной принцип заключается в том, что мы ищем счастье. And happiness can be there in any relationship И счастье может быть в любых взаимоотношениях, if the basis of the relationship is with Krishna. если основой этих отношений является Кришна. Because Krishna is the source of all pleasure. Потому что Кришна является источником всего блаженства. He's the center of existence. Он центр существования. And without Krishna, no one can be happy. И без Кришны никто не может быть счастлив. No one can be satisfied. Никто не может быть удовлетворен. It is simply a false promise. Это просто ложное обещание. I am your savior. Я твой спаситель. Actually, in the mode of ignorance, we think, I am the Lord. Находясь в невежестве, мы думаем, я победитель. And in the mode of passion, we think, oh, I am the enjoyer. В гуне страсти мы думаем, о, я наслаждающийся. And in the mode of goodness, we think, I am your savior. В гуне благости мы думаем, о, я ваш спаситель. I'll protect you. Я защищу I'll take care вас. of you. Я позабочусь I'll о вас. provide for you. Я буду обеспечивать вас всем необходимым. Тебя. But no one can predict. Ultimately, as Prahlad Maharaj says, В конечном итоге, как говорит Пралад Махарадж, that Balam Neha Bala Neha Pitaro Nishingha Nartatsya Chagadam Udvanvato Majito now Tat Trividir Ihanda Shesta Twat Vido Natunubridam Twat Upekshakana. So Balo Neha Pitaro Nishringha. My dear Lord Nishingha, that the parents may try to take care of their children very nicely. Балони Хапи Тарана Висимха.
То есть родители могут пытаться заботиться о своих детях очень хорошо. And it's not that there's no love in the material world. It is not that there is no love in the И material world. нельзя сказать, что в материальном мире нет любви. Even the lions generally and the tigresses love their children. Даже львица или тигрица обычно любят своих детей. Of course, sometimes they also eat them, Конечно, они иногда их едят, but that's not very common. но это не очень распространенное явление. Then generally, every parent takes care of his children. Поэтому обычно каждый родитель заботится о своих детях. But even when we try to take care of our beloved children, still they may succumb to death. Но как бы мы ни заботились о своих возлюбленных детях, все равно они могут умереть. And tasya means one who's suffering. Таттасия, значит, тот, кто страдает. That agadam means medicine. Агада значит лекарство. So the doctor may give very nice medicine. И доктор может дать очень хорошее лекарство. He may try to treat the patient very nicely. Может постараться лечить человека очень хорошо. But still the patient dies. Но все равно его пациент умирает. The boat may be very strong, Лодка может быть очень хорошей, but ultimately it might sink also. но в конечном итоге она также может тонуть. As we know that story of the Titanic. Как мы знаем эту историю Титаника. Everyone heard of the Titanic? Кто слышал о Титанике? So when the Titanic hit the iceberg, Когда Титаник столкнулся с айсбергом, there was one man working in the boiler room. там один человек работал в машинном отделении. And the boiler В exploded топке, и этот бойлер, этот котел взорвался, and completely covered him with oil. полностью покрыл его маслом And he was thrown into the ocean. и выбросил в океан. The ocean was freezing. Океан был ледяной. So practically everyone who was thrown into the ocean was killed, died from the freezing cold water. Практически все, кто попал в океан, все они умерли из-за ледяной воды. But this man survived. Этот человек выжил. But 1 month later, Однако месяц спустя he was in New York, он оказался в Нью-Йорке, celebrating his fate that he had survived the Titanic wreck. где он праздновал свою судьбу, то, что он смог пережить крушение Титаника. So he got drunk И он напился, and he was walking down the street шел по улице, and it had just rained. пошел только что прошел дождь. And in between the sidewalk and the street was a little puddle of water, И между тротуаром и улицей была небольшая лужица такая, a couple of centimeters. может быть, пару сантиметров всего. And he fell and hit his head against the sidewalk. Он упал и ударился в бордюр головой. And his nose went into that little puddle of water. И его носом попал в эту маленькую лужицу. And he drowned. И он утонул. So he survived the Titanic, Итак, он пережил крушение Титаника, but he couldn't survive New York City. но Нью-Йорк он не смог пережить. In other words, if Krishna wills, we may survive. Другими словами, если Кришна этого желает, мы можем выжить. The child may grow up. Ребенок может The вырасти, patient may be cured. пациент может быть вылечен, We may safely cross the ocean. мы можем безопасно пересечем океан, But ultimately we die anyhow. но в конечном итоге мы все равно умрем. As one person says, no one gets out of this material world alive. Как сказал один человек, из этого материального мира живьем никто не выбирается. One time a reporter asked Srila Prabhupada, why is in India so many people are dying? Однажды репортер спросил Шрила Прабхупада, почему в Индии столько людей умирает? So Prabhupada said, well, wherever I go, Шрила Прабхупада сказал, куда бы я ни приезжал, as far as I can see, по крайней мере, как вот я могу видеть, the death rate is the same, смертность, она одинаковая, 100%. 100%. So although we're trying to imitate Krishna here, И хотя мы пытаемся имитировать Кришну здесь, we can't do a very good job. у нас это не очень хорошо получается.
But if one is fortunate enough to come in contact with Krishna, Но если человеку выпала удача как-то связаться с Кришной, как-то с ним, then one can experience a different state of consciousness. соприкоснуться с ним, тогда он может почувствовать иное состояние сознания. Just like we're chanting Hare Krishna. Как вот во время воспевания Харе Кришна. And even we may not be perfectly chanting Hare И Krishna. даже, может быть, мы несовершенным образом воспеваем. Still, even the beginning devotee keeps one above the material ocean of distress. Все равно даже начинающий преданный, он находится выше, над таким океаном материального страдания, So one can follow at least 3 regular principles. который он может следовать как минимум 3 регулирующим принципам. No meat, Не есть мясо, no fish, не есть рыбу, and no eggs. не есть яйца. So at least the holy name has that much power. По меньшей мере Святое Имя наделено вот таким могуществом. And ultimately the devotees who are a little serious, they can follow the 4 regular И principles. те преданные, которые какой-то серьезностью обладают, они могут следовать 4 регулирующим принципам. Because when Vikshaya Vinivartante Niraharasti Dehina Rasa Varjam Rasopyasya Param Drishva Nivartide. Although the embodied soul may be restricted from sense engagements, Хотя воплощенная в тело душа может быть ограничена возможностью наслаждать свои чувства. although the taste for sense objects remains, Однако вкус к объектам чувств сохраняется. but ceasing such engagements, Но не давая возможности чувствам соприкасаться с объектами чувств, by experiencing a higher taste, благодаря тому, что живое существо ощущает высший вкус, one becomes fixed in consciousness. можно обрести твердое сознание. So if we actually learn the art of Krishna consciousness, Для того, чтобы мы могли все-таки постичь это искусство сознания Кришны, which is the art of focusing one's attention которое в сущности сводится к тому, чтобы сконцентрировать свое внимание and then giving one's love to Krishna, и отдать свою любовь Кришне, then we can experience that higher taste. тогда мы сможем почувствовать этот высший вкус. It's simply a question of our attitude and our concentration. Вопрос лишь в нашем отношении и концентрации. If we're convinced that actually Krishna is a reservoir of pleasure, Если мы убеждены в том, что на самом деле Кришна является источником наслаждения, and that Krishna will reciprocate if I try to love him, и Кришна обязательно отвечает тому, кто пытается полюбить его, that is, if I do my proper activities, my proper service that Krishna wants me to do, то есть если я буду делать ту деятельность, которую Кришна хочет, чтобы я выполнял, and I do it with care and attention, и я буду заниматься ей с любовью и вниманием, then gradually Krishna will allow me to enter into the mysteries of his understanding. в конечном итоге Кришна позволит мне проникнуть и получить понимание его существования, его жизни. And in association with Krishna, there's only spiritual pleasure and love. В нашем общении с Кришной не существует ничего, кроме духовного блаженства и любви. That captivates all the living entities И это who come привлекает in contact with всех him. живых существ, которые соприкасаются с ним. But we actually have to focus our consciousness upon Krishna. Однако мы должны сконцентрировать наше сознание на Кришне. The first thing is to engage our activities in Krishna's И service. первое – это занять свою деятельность в сознании Кришны. Chanting Hare Krishna, Воспевать Харе Кришну, hearing about Krishna, слушать о нем, trying to remember Krishna, пытаться помнить о нем, serving the deities, служить божествам, serving the mission of Chaitanya служить Mahaprabhu, миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, offering prayers. произносить молитвы. So there are 9 processes. Существует 9 процессов, So we have to engage in those и processes мы должны занять себя в исследовании этим and процессом. then learn the art of doing them very nicely. Мы должны постичь это искусство, как это делать совершенным образом. Develop transcendental expertise in our service. Мы должны развить трансцендентную квалификацию в нашем служении. Expertise. And also transcendental discrimination. И также научиться как трансцендентно различать все. Otherwise, if we try to become Krishna conscious without that, otherwise, if we try to become conscious of Krishna В противном without случае, the proper process, если мы попытаемся обрести сознание Кришны, не следуя истинному процессу, it's like trying to cook. это подобно тому, как пытаться готовить, Your fire is in one place, когда огонь в одном месте, and the pot's in some other а place. кастрюля в другом месте.
Prabhupada gives the example of one yogi. Что Прабхупада рассказывает пример одного йога. So this yogi Этот йог came to one rich man пришел к одному богатому человеку and told him, I can stay in cold water in the winter, ice water, up to my neck for the whole night. и сказал, что я могу целую ночь провести в ледяной воде, стоя в ней по шею. So the rich man said, yes, if you don't take any help from anything and you stay in this ice water up to your neck overnight, I'll give you so much money. Этот богатый человек сказал, хорошо, если ты без какой-либо помощи простоишь в ледяной воде всю ночь, по горло, я тебе много денег дам. So the yogi was in the ice water Йоги стоял в этой ледяной воде the whole night, всю ночь, chanting his rounds. распевал свои круги. And the next morning he came to the rich man and said, please give me the money. И на следующее утро он пришел к богатому человеку и сказал, ну что, дай мне денег. He said, no. Нет. He said, I know you were cheating. Я знаю, что ты обманщик. There is a light 20 kilometers away, Там за 20 километров есть свет, a candle. свеча. And I know you were taking help from the heat from the candle. Я знаю, что ты жар от этой свечи использовал. So I'm not going to pay you anything. Поэтому я тебе не заплачу. So the yogi left, he was very disappointed. Йог был разочарован, и он ушел. But the servant of the rich man was very intelligent. Но слуга этого богача, он был очень разумен. So the next day the rich man had to go somewhere. На следующий день, когда этому богачу нужно было So he идти, told his servant, cook prasad, and then so I could eat and leave попросил early. своего слугу, чтобы он приготовил просад, чтобы он мог поесть и уйти пораньше. So some time went by, the rich man came to the servant and said, Прошло какое-то время, этот богач подошел к своему слуге и is the сказал, prasad ready? ну что, готов просад? He said, no, it'll take a little while. Нет, еще немножко времени нужно. Some time went by, Прошло еще какое-то время. he again asked the servant, Он снова спросил слугу. said, be patient, it'll take some time. Потерпите еще немножко. Finally, the rich man became impatient, Конечно, он потерял терпение, went into the kitchen, зашел в кухню, and saw that the pot was on this stilt, on this pod. It was 2 meters from the ground. я видел, что котел, что кастрюля висит в 2 метрах над землей, And the fire was there, и 2 огонь meters below. также был в 2 метрах внизу. He said, what are you doing? Что ты что делаешь? Why don't you put the pot on the fire? Почему бы тебе кастрюлю на огонь не поставить? It'll never cook that way. Так ты же так никогда не приготовишь. So the servant said, but Слуга сказал, но you said that yogi was getting heat from a candle 20 kilometers away. вы же сказали вчера, что этот йог, он брал же тепло от этой свечи в 20 километрах от него. So here's the fire, it's only 2 meters away. Why won't it cook? Тут-то всего 2 метра до огня. Почему бы не приготовить просад? So then the rich man realized he had made a mistake. Тогда богач понял, что он And he совершил awarded ошибку. the yogi. И Gave the award. он дал этому йогу награду. So in the same way, Krishna is here, И также Кришна здесь, and we're 20 miles away, 20 kilometers away, our consciousness. а наше сознание 20 километров от него. And we're wondering, why am I not feeling any И ecstasy? мы думаем, почему же мы никакого экстаза не испытываем? Why am I not taking any pleasure in Krishna consciousness? Почему никакого наслаждения от сознания Кришны I'm chanting every не day my ощущаем? rounds. Каждый день читаю круги. Shnik, shnik, ram, ram, day, 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 hey, kitty, kitty, hey, kitty, kitty. And all that's happening is all these cats are gathering around me. И вот единственное, что происходит, какие-то кошки вокруг меня собираются. Hey, kitty, kitty, hey, kitty, Эй, kitty. эй, кс-кс-кс-кс, эй, кс-кс-кс-кс. Krishna is so far away, but these cats are so close. Кришна так далеко, но эти кошки почему-то так близко. So we want to become Krishna conscious, we have to do what will actually focus our consciousness upon Krishna. Итак, если мы хотим обрести сознание Кришны, мы должны действовать для того, чтобы наше сознание было сконцентрировано на нем. Therefore Prabhupada wrote all these books about Krishna. И поэтому Шрила Прабхупада все эти книги о Кришне написал. So we can hear about Krishna. Для того, чтобы мы могли слушать о нем. We can hear how he works in Vrindavan, what he does in Vrindavan, Слушаем о том, что он делает в Вриндаване, what he does in Vaikuntha, что он делает на Вайкунтхе, what he does in the heavenly planets, что он делает на райских планетах, and what he does in Sochi. что он делает в Сочи. Everything is there. Все там написано. And what he does in our heart.
Что Он также делает в наших сердцах. And how He's appeared as Chaitanya Mahaprabhu И как Он and as the holy явился, name. как читание Махапрабху, как святое имя. And as He's sending His representatives everywhere to tell people about Krishna. И как Он посылает своих представителей везде, чтобы они рассказывали людям о Нем. So this is all to help us think about Krishna. И все это предназначено для того, чтобы помочь нам думать о Нем. Manmana bhava madbhakto. But then we actually have to worship Krishna. На самом деле мы должны поклоняться Кришне. We have to develop some bhava for Krishna. Должны развить какую-то бхаву Кришне. So that means to help other living entities become Krishna conscious. Это значит помочь другим живым существам обрести сознание Кришны. We're distracted because we're thinking we have some other relation with others other than to help them become Krishna conscious. И мы отвлекаемся, потому что мы отвлекаемся на какие-то отношения со множеством других живых существ, хотя на самом деле мы просто должны давать им сознание Кришны. As soon as I forget that I'm a servant of others, Как только я забываю о том, что я слуга всех, and my main service is to help them become conscious of и Krishna, мое главное служение заключается в том, чтобы помочь им обрести сознание Кришны. then I start imagining myself in so many different identities. Тогда я начинаю воображать себя в каких-то разных ролях. I am the father, I am the mother, I am the child. Я отец, я мать, я ребенок. We forget we're Krishna's Но servants. если мы забываем о том, что мы слуги Кришны, One can be a father and a mother можно быть отцом или матерью. and serve the children by helping them become И conscious of служить Krishna. своим детям, помогая им обрести сознание Кришны. One should be a husband, but one should think I'm trying to help my wife become conscious of Krishna. Можно быть мужем, но можно служить ей, думая о том, что я должен дать ей сознание Кришны. Similarly, the wife should think I'm trying to help my husband become conscious of Krishna. Подобно этому жена может думать также, что я должна помогать своему мужу обрести сознание Кришны. That is actually a loving relationship. В этом на самом деле состоит любовное взаимоотношение. When one becomes conscious of Krishna, he loves Krishna, Когда человек обретает Ishvara, сознание Кришны, он любит Кришну, Ишвару. and then he loves everyone else too, И так он начинает любить всех остальных, because he sees everything as an expansion of Krishna. потому что он видит все как экспансию Кришны. That's our basic philosophy. Это основной момент нашей философии. Yataturamula nishechanena tripyanti tatskandu bujopashaka prahanaharascha tetendriyanam tataiva sarvahanam atiteja. Just like we water the root of a tree, Поливая корень дерева, the water goes to all the leaves and branches. вода поступает во все листья и ветки. Or by supplying food to the stomach, Или подобно тому, как мы кладем пищу в желудок. all the different parts of the body become healthy. Все разные части тела. So in the same way, if we serve the lotus feet of Krishna Таким образом, если мы служим лотосным стопам Кришны, under the guidance of his под representatives, руководством его представителей, then the result is we'll actually develop love for all living мы entities. получаем такой результат, мы развиваем любовь ко всем живым существам. We'll learn how to properly reciprocate loving exchanges with everyone. И мы научимся также должным образом отвечать с любовью на взаимоотношения с другими живыми существами. Or at least our attitude will be loving. Или, по крайней мере, хотя бы с нашей стороны будет любовь. That Bhagavad Gita says, what does it say? Yukto, we have Bhagavad Gita? Есть Бхагавад-гита. Sarvabhuta Samatmanam, Sarvabhuta Nishani, Yukite Yoga Yuktatma, Sarvabhuta Samdarshana. That's not the verse in Three. Yoga, oh that's right. Yoga Yukta Vishuddhatma Viditatmi Jitendriya, Sarvabhutatma Bhutatma, Korvanapnena Lipyate. Yoga Yukta, when one is actually in contact with Krishna. Йога-юкта, кто на самом деле находится в соприкосновении с Кришной. Vishuddhatma, one becomes a purified person. Тот очищается. Yoga Yukta Vishuddhatma Vijitatma Jitendriya. And then one can actually engage one's senses in Krishna's loving service. Тогда он может по-настоящему занять свои чувства служения Кришне. One is not distracted by other activities. Не отвлекает какая-то другая деятельность. Sarva Bhutatma Bhutatma. Then one loves all living entities, and all living entities love that Тогда person. он любит всех живых существ, и все живые существа любят его.
Sarabhutatma Bhutatma Kurvan Natni Lipita. In that way, one is never entangled by material consciousness. Другими словами, он не запутывается в этом материальном сознании. So Prabhupada asked the question, Arjuna, he was apparently killing people on the battlefield. И что Прабхупада задает такой вопрос. Очевидно, что Арджуна убивал людей на поле битвы Курукшетра. Was that how he demonstrated his love for all living entities? Вот так вот он любовь к живым существам демонстрировал. Спрашивали же Прабхупада об этом. Arjuna is so loving. Арджуна так меня любит. No, actually, apparently Arjuna was committing violence on the battlefield. Очевидно, что Арджуна совершал насилие на поле битвы. But actually, he wasn't committing violence. Но на самом деле он насилие не совершал. He's simply helping the living entities change their dress to a higher form of body. Помогал живым существам поменять их одежду на более лучшую, более возвышенную форму. His consciousness was to serve Krishna. Его сознание было служить Кришне. And therefore, whatever he was doing was beneficial for everyone. Поэтому все, что он делал, приносило благо всем. Because Krishna is Suridam Sarvabhutanam. He's the actual real friend of everyone. Потому что Кришна Сухридам Сарвабхутана на самом деле друг всех живых существ. And whatever Krishna does is good for everyone. Что бы Кришна ни делал, это очень хорошо для любого. So if we develop that concentration in Krishna consciousness, Итак, если мы разовьем вот такую вот концентрацию на сознании and Кришны, Prabhupada said it's not very difficult. на самом деле процесс не такой уж сложный. We don't have to memorize millions of verses. Не нужно миллион стихов наизусть учить. We don't have to do great austerities. Не нужно совершать какие-то великие аскезы. Fast for 3 years. Поститься 3 года. Like Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj. Every 3 days in the first month, he ate only a little bit of kapita fruit. Каждый в течение первых Every third day, каждый третий день he ate only a little fruit. Он ел только немножко фруктов. And then after the second month, every Первый месяц, второй sixth месяц. day, he only ate leaves that fell from the tree. На второй месяц он на каждый шестой день ел всего лишь немножко листьев, которые падали на землю. Every sixth day. Каждый шестой день. And then the third month, every ninth day, he took a little water. И в третий месяц он на каждый девятый день немножко воды принимал. In the fourth month, На четвертый he месяц took a breath он every 12th day. вдыхал один раз каждые 12 дней. And then in the fifth month, he stopped breathing. И на пятый месяц он вообще дышать прекратил. And in the sixth month, he stood on one leg А на шестой месяц встал на одну ногу and concentrated his mind upon Krishna. и сконцентрировал свой ум на Кришне. Because if we're not distracted by eating or anything else, then it's very easy to concentrate the mind Потому upon что Krishna. если нас не отвлекает еда и прочие вещи, то очень легко на Кришне сконцентрироваться. But obviously we can't perform these austerities. Очевидно, что мы такие аскезы не можем совершать. But Chaitanya Mahaprabhu is so merciful, we can concentrate our mind upon Krishna just by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Но читание Махапрабху так милости, что мы можем концентрировать свой ум на Кришне, просто повторяя святое имя. And we actually call out to Shrimati Radharani. И мы также вызываем к Шримати Радхарани. And we actually call out to Lord Krishna. И мы вызываем также Господа Кришну. Prabhupada said, just like a child calling for his mother, Прабхупада говорит, что так подобно тому, как ребенок вызывает своей матери. then we'll remember Krishna. Тогда вы будете помнить о Кришне. That means we're actually getting Krishna's association. Это означает, что мы действительно обрели общение с Кришной. And in the presence of Krishna, we'll feel some spiritual И happiness. когда Кришна присутствует, мы ощущаем духовное счастье. And that will burn up our material desires. Все это сожжет все наши материальные желания. Just like the blazing fire Подобно тому, как бушующий пожар turns firewood to ashes, превращает, сильный огонь превращает дрова в пепел. so does the fire of spiritual knowledge Подобно этому огонь духовного знания burn to ashes all the reactions of our previous activities. сожгет, превратит в пепел все наши реакции, которые мы накопили в предыдущих жизнях. If we actually concentrate the mind upon Krishna with love, Если мы сконцентрируем ум на Кришне с любовью, like a child calling to his mother, подобно тому, как ребенок вызывает своей матери, then our hearts will become purified. тогда наши сердца очистятся. Then, as Jamunacharya said, И как говорит Ямуначарья, Idavidi mama Krishna vidara vinde, nava rasa daman yuditam rantumasi, tadavidi
Patanari Sangame Smarimane Bhavati Mukhavikara Shustu Nistivanam Cha. Ever since I've been engaged in remembering the wonderful pastimes of Krishna, С тех самых пор я занят тем, что вспоминаю о прекрасных играх Кришны. feeling ever more transcendental pleasure. Чувствую все больше и больше трансцендентного блаженства. Whenever I think of my previous association with sense gratification, Когда я вспоминаю о своем прошлом, где я наслаждал чувства, my lips turn in disgust мои губы сжимаются от отвращения, and I spit и я сплевываю at the thoughts. от одной мысли. So that doesn't mean we should walk around spitting everywhere. Это не обозначает, что вы должны ходить и везде плеваться. But Srila Prabhupada said we have a very simple program. Знаешь, что Прабхупада сказал, что у нас должна быть очень простая программа. Most of us are probably householders, Большинство из нас, скорее всего, домохозяева из нас. so we don't have to fast with the whole family. Так что вся семья не должна поститься. Just imagine the husband comes and he says, I have a good idea. Представьте, приходит муж и говорит, у меня хорошая мысль. I read Srimad Bhagavatam. Я тут почитал Шримад-Бхагаватам. I read about Dhruva Maharaja's past. О Dhruva Махараджа, его играх. So now in the family, the first month, we're going to fast. Теперь мы будем поститься. Every third day, we and the children will take a little fruit. И на каждый третий день мы с детьми будем есть немножко фруктов. And if anyone's left alive for the second month, А если кто-то выживет на второй месяц, then every day we'll go outside, тогда каждый день мы будем выходить на улицу. every sixth day, Каждый шестой день. and if any leaf falls from the tree, Если какой-то лист падает с дерева, we'll have a feast. тогда у нас будет пир. Он скоро устраивает пир. That way we'll develop love for Krishna Так мы разовьем любовь к Кришне. and chant her around. And chant Hare Krishna. Будем воспевать Харе Кришна. No, this is not what's recommended. We can, Prabhupada says, the family, they can sit down morning and evening, Что Прабхупада не рекомендовал о том, что семья может садиться и утром и вечером, worship the deities, поклоняться божествам, chant Hare Krishna, воспевать Харе Кришну, take prasadam, принимать прасад, hear Srimad Bhagavatam, слушать Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту. In that way, actual love between the mother and father will develop. Итак, естественным образом разовьется любовь между матерью и отцом. Not that we, otherwise, then the husband is thinking, how can I exploit my wife? Не то, что там муж сидит и думает, как же мне свою жену поэксплуатировать. The wife is thinking, how can I exploit my Жена husband? думает, как мне мужа поэксплуатировать. The children are thinking, how I can exploit my Дети parents. думают, как же мне родителей поэксплуатировать. But if we're chanting Hare Krishna together, А если мы вместе воспеваем Харе then we'll Кришну, think, how can I serve each они other? будут думать, как мы можем служить друг другу, By helping each other become conscious of Krishna. помочь друг другу обрести сознание Кришны. So that's actual love. И это истинная любовь. And if one develops love for Krishna, love will be expanded to all the family members. Если человек разовьет любовь к Кришне, эта любовь естественным образом будет спроецирована на других членов семьи. Not only to the family members, but all of И не you. только на членов семьи, а на всех живых существ на самом деле. Then one can actually serve others properly. Так что человек сможет служить другим должным образом. After Chandrasekhar got married, После того, как Чандрашекхар женился, he was on a morning walk with Srila Prabhupada. он ходил с Шрила Прабхупадой, участвовал в утренней прогулке с Шрила Прабхупадой. And he went up to Srila Prabhupada and said, Srila Prabhupada, I just got married. Он подошел к Шрила Прабхупаде и сказал, Шрила Прабхупада, я тут недавно женился. So what is the intimate relationship between a husband and his newly married wife? Таковы же сокровенные взаимоотношения между мужем и женой. So Srila Prabhupada said, the wife cooks very nice prasadam, Прабхупада сказал, жена готовит хороший просад, and the husband goes out into the street, и муж выходит на улицу, and he says in a loud voice, он очень громко кричит. if anyone's hungry, let them come and eat. Если кто-то есть голодный, приходите есть. If anyone's hungry, let them come and eat. Если кто-то голодный, приходите есть. If anyone's hungry, let them come and eat. Если кто-то есть голодный, приходите есть. So Chandrasekhar was very bewildered. Чандрашекхар был введен в заблуждение, He thought, oh, Prabhupada didn't hear my question. потерялся, и он подумал, что Прабхупада, наверное, моего вопроса не услышал. So he said, Srila Prabhupada, I just got married. Что Прабхупада, я женился недавно. I'm trying to know, can you tell me what should be my intimate relationship with my wife? Пытаюсь понять, вы мне расскажите, пожалуйста, какие же должны быть сокровенные, интимные отношения с моей женой.
So Prabhupada said, well, your wife cooks nice prasadam. Ну что, твоя жена готовит хороший просад. And you go out on the street, Ты выходишь на улицу, and in a loud voice you и shout громко ты out, кричишь: if anyone's hungry, если кто голодный, приходите есть. if anyone's hungry, let them come and eat. Если кто голодный, приходите есть. If anyone's hungry, let them come and eat. Если кто голодный, приходите есть. So Chandrasekhar goes, well, probably is very hard of hearing, he's getting old. Подумал, наверное, что Прабхупада старый уже просто. So he waited to the end of the walk. Стал слышать, он дождался до конца прогулки и сказал: что Прабхупада, я тут женился недавно. M-A-R-R-I-E-D, married. Ж-Е-Н-И-Л-С-А, женился. What is the intimate relationship between a husband and his wife? Какие же должны быть интимные, сокровенные взаимоотношения между мужем и женой? So Prabhupada said the wife cooks very nice prasadam. Жена готовит хороший просад. And the husband goes out to the Муж street выходит на улицу and he shouts in a и loud кричит voice, громко: if anyone's hungry, let them come and eat. кто голодный, приходите есть. If anyone's hungry, let them come and Если eat. есть кто голодный, приходите есть. If anyone's hungry, let them come and Если eat. есть кто голодный, приходите к нам есть. So this is actual love. Это настоящая любовь. This is an actual relationship, putting Krishna in the center. Настоящее взаимоотношение, когда Кришна находится в центре, помести Кришну в центр. We may pretend in so many different ways. В противном случае мы можем притворяться различными Now we способами. can help people, we can love them, we can do so much for them. Помогаем людям, любим их очень сильно, делаем для них очень много всего. But actually the only way we can really help anyone is to help them become dependent upon Krishna. Но на самом деле единственный способ, каким мы можем помочь кому-то, это помочь им почувствовать свою зависимость от Кришны. If we actually ourselves become dependent on Krishna, Если мы сами на самом деле then we станем can help others become dependent. зависимы от Кришны, тогда мы сможем и других сделать зависимыми от In Него. that way we can actually really show our love and affection for others. Так мы сможем по-настоящему вкусить нашу любовь и заботу обо всех остальных, почувствовать ее. And we do that by serving Krishna's representatives, И мы делаем это, служа представителям Кришны. as well as Krishna's instructions in the books that Prabhupada has given us. Кришны, который Шрила Прабхупада записал в своих книгах. So, спасибо. Спасибо. Если вопросы. Да. Спасибо большое за лекцию. Thank you. Просветительский такой вопрос. В последнее время, по крайней мере в Сочи, очень часто можно слышать критику в отношении преданных искон. Они очень фанатичные, такие грубые, невежественные. И вот как отличить правильно вот, действительно фанатизм, основанный на невежестве, на грубости, на зависти, от решимости, искренности, преданности миссии Гуру? Devotees in Sochi are often being criticized by others for being fanatical and Фанатичные, да, или какие-то? Ну да, что искон, преданные, фанатичные. especially ISKCON devotees are very fanatical. So how to distinguish being fanatical, which is based on ignorance basically, from being just enthusiastic with distribution of Prabhupada's mission? Well, that takes some intelligence. Для этого разум нужен. That religion Религия without knowledge без знания is fanaticism. – это фанатизм. But then again, knowledge without religion is dry speculation. Знание без религии – это сухие спекуляции. Therefore, we need knowledge of Vedanta Поэтому нам нужно знание to Веданты, develop bhakti. для того, чтобы развить бхакти. So love should be there, Так что любовь должна based быть. upon real knowledge. Но любовь должна быть основана на истинном знании. So that takes some transcendental expertise И для этого требуется трансцендентное and discrimination. мастерство и умение различать, So that has to be developed. которое мы должны развить. Therefore, we have the example of our acharyas. У нас есть пример наших ачарьи. We can hear Prabhupada, how he did his service. Мы можем слушать о Шриле Прабхупаде, как он совершал свое служение Кришне и своему There's so many духовному good жителю. examples. Столько много Narada Muni, хороших Prahlad примеров. Maharaj, Нарада Муни, Прабхупада Махарадж, Dhruva Maharaj, Друга Махарадж, Pandava, Пандавы, Hanuman. Хануман.
We can hear these good examples. Мы можем слушать обо всех этих Try to хороших follow them too. примерах, стараться следовать, Have both просто knowledge and devotion at the same time. и иметь таким образом знания и преданность одновременно. So our intelligence works to develop bhakti И так использовать наш разум для того, чтобы развить бхакти, by putting our minds on Krishna in the proper way. чтобы направить наш ум на Кришну должным образом. Is that right? Хорошо? Anything else? Yes. Есть еще вопрос? Харе Кришна. Я слышал, но не знаю точно, являетесь ли вы министром ИСККОН по здоровью? Если так, то мне... Yes, as long as I'm alive. До тех пор, пока я сам жив, буду министром. No one dies healthy. Здоровым, говорят, никто не умирает. No one dies healthily, in a healthy state. Здоровые люди не умирают. И мне очень хотелось узнать, есть ли внутри ИСККОН какие-то программы, которые разрабатываются для того, чтобы такие уже престарелые, преданные, они как-то могли поддерживать свое тело для более эффективного служения Господу? Are there any healthcare programs for senior old devotees so they can maintain their bodies to still be able to serve Krishna? И вторая часть, и какие, может быть, лично Махарадж рекомендует какие-то практики там, для преданных, чтобы поддерживать тело, потому что я знаю, что Махарадж йогой занимался. I know that you are doing yoga, so maybe you can recommend some practices from a personal experience. Yeah, the most important thing for health, Самое важное для здоровья don't eat more than you can digest. — есть больше, чем вы можете переварить. And wash your hands before you eat. И руки перед едой мыть. Probably cleanliness, Чистота, regularity, регулярность and proper diet. и Those are должная the essential things. диета — это самое важное. Especially not eating too much. Особенно не переедать. If we don't eat too much, we won't have to do so much exercise. Если мы не будем переедать, то нужда в упражнениях отпадает. Especially if we chew our food. Слишком уж очень сильно. И это особенно касается пережевывания пищи. Probably the most important yoga exercise is to chew our food. Наверное, самое главное йогическое упражнение — это пищу пережевывать. Otherwise, all the other exercises won't work. В противном случае все остальные упражнения тоже не помогут. Now I've told you all my secrets. Ну вот, я вам все секреты свои раскрою. Anyhow, if you follow them, Если будете следовать I'm этому, sure you'll become more healthy. уверен, что вы станете более здоровым. It's not that the Yamadutas come. Не то, что, знаете, не будет такого, что Ямадуты You придут. go, wait a second. Как только погодите, погодите. Watch. Then you put your foot behind your ear. Берете ногу за ухо, закладываете, они говорят, вот это да! We got the wrong person. Мы не затем пришли. Could you put the other one? А ты можешь другую держать за ухо? All right. О, отлично. Anything else? Если что-то еще. Yes. Да. Также вот в первых песнях Шримад Бхагаватам в комментарии как-то Шрила Прабхупада говорит, что человек может стать преданным, если выполняет три условия. Первое, не приносит беспокойства другим. Второе, In the first canto, Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada says that the person can become a devotee if he follows the three rules. First, he does not disturb the entities. да, то есть, ну, первое, он не приносит беспокойства никому, второе, не совершает глупостей, и не совершает действий в страсти. Does not commit stupid things, or does not commit deeds of passion. Означает ли, что если я эти вот какие-то вещи совершаю, то есть я себя еще не могу назвать преданным? Does it mean that I sometimes do some of those things that I cannot call myself a devotee? We're aspiring to become devotees. Да, мы все, в общем-то, такие стремящиеся стать преданными. Prahlad Maharaj was a devotee. Прабхупада Махарадж — это преданный. Guru Maharaj was a devotee. Dhruva Махарадж — это преданный. Prabhupada was a devotee. Прабхупада — это преданный. And most of us, we can understand we're aspiring to become devotees. Большинство из нас могут понять, что мы просто стремимся стать преданными. When our heart emits love, Когда сердце источает любовь к just like Кришне, the sun emits sunlight, подобно тому, как солнце источает солнечный свет, then we're getting close to becoming a devotee. тогда мы приближаемся к тому, чтобы стать преданными. Otherwise, we're devoted,
В противном случае, конечно, but not какая-то always to Krishna. преданность у нас есть, но просто она не всегда на Кришну направлена. Yes. So where every day we can get this determination in order to put our pot on the fire. Don't look around for something else. Well, engage ourselves in Krishna's service. Займите себя в служении Кришне. Simply think before we do something. И думайте перед тем, как что-то начать делать. What does Krishna want me to do? А что Кришна хочет, чтобы я What делал? does Krishna's representatives want us А что to do? представители Кришны хотят, чтобы я делал? And if we don't do that, Если мы не будем этого делать, our minds will look around for something to engage ourselves in. наш ум будет выискивать, чем же занять себя здесь. And then we'll lose our determination. Потеряем свою решимость. So, therefore, raga, dvesha, vimuktais Тогда Vishayan indriya saran atma vaishar vidayatma prasadam adhigachati. By following regular principles of freedom, следуя регулирующим принципам свободы, every person can become free from all attachment and aversion, каждое живое существо может освободиться от привязанности and thus attain the full mercy of the Lord. и обрести полную милость Господа. So regulate our lives, Нужно вести регулируемую жизнь, so we keep ourselves in contact with Krishna. держать себя в постоянном соприкосновении с Кришной. Just like we put the iron in the fire, Так вот, если мы кладем it'll get hotter and hotter металлический пруд в огонь, он разогревается, становится горячее и горячее. till it finally becomes like fire. Наконец-то он становится сам подобен огню. But if it's in the fire for a few minutes, Если подержать его в огне and несколько then we put it in минут, ice water for a few а minutes, потом его в воду ледяную положить. ice water. Inside? It's in the fire, the iron. Yeah. Then we take it out of the fire and we put it into ice Да, water. если мы берем этот пруд, подержали минуту его в огне, потом положили в воду, в ледяную воду, Then we'll never get it hot. тогда мы никогда его не нагреем. So unless we get the higher taste, Для того, чтобы обрести высший вкус, by absorbing our minds in Krishna, нужно погрузить наш ум в размышления о Кришне. our determination will never develop. Our determination will never develop. Unless we absorb our minds Если in мы не Krishna, погрузим наш ум в by размышления constantly о engaging in Кришне Krishna и consciousness, постоянно не будем занимать себя деятельностью we сознания won't get the Кришны, higher taste, тогда мы не сможем обрести этот высший вкус, which will produce the determination который, следствием которого является to make решимость further advancement. и дальнейший прогресс. It's the pleasure we get from Krishna consciousness Наслаждение, которое мы испытываем от сознания that Кришны, inspires us to get more pleasure. вдохновляет нас получать еще больше наслаждения. And as soon as we stop getting pleasure from Krishna Как consciousness, только мы прекращаем испытывать наслаждение от сознания then Кришны, we'll lose our determination мы тоже потеряем решимость. and we'll look for pleasure somewhere else. Будем искать наслаждение где-то в другом месте. Yes. Огромное спасибо за лекцию, особенно за тонкий юмор, когда вы глазами материалистов рассказали о судьбе Кришны. Thank you very much for the class, and especially for the materialistic viewpoint of Krishna's pastime. И такой вопрос. So, good question. Ежедневно, много раз, Every day, a lot of лично time, я становлюсь перед проблемой выбора. I personally face this problem of choice. У меня очень деятельная натура, My nature is very и Кришна Krishna постоянно мне дает несколько сценариев gives me a few scenarios на один и тот же вид деятельности, который можно сделать. Ну, допустим, вот с засадом, да, вот с Кришной я смотрю, как могу. This garden, it's Krishna's garden, and I'm taking care of it. Десятки вариантов, и реле просто работает. Что делать, что делать, что делать? Как лучше, как лучше? И каждый раз беспокоить старших преданных очень сложно там, чтобы согласовать. Может быть, может... Well, maybe it's better just to build a garden in your mind. Просто в уме сад сделать. Вот это самое чувство Then if you want to change it, развлечения. it'll be easy. Тогда, если вы захотите что-то поменять, то легче будет. So grow all the Krishna's flowers in your mind. Выращивайте цветы для Кришны в уме, Offer them in your mind. предлагайте в уме. Then everything will be simple. Тогда все будет просто. И
вариантов станет меньше, да? Может, есть какой-то секрет, вот чувство развлечения, какой из вариантов лучший? So maybe Какой-то there is секретик. some kind of secret to distinguish nicely. To tell one from another. No, Krishna just wants. Discriminate. No, Krishna just wants our love. He doesn't care whether the flower is blue or green. Or Кришне yellow. любовь наша нужна, ему синие или зеленые цветочки, ему не важно. He's more concerned that we're trying to do something to please him. Его больше интересует, делаем ли мы что-то, чтобы ему доставить удовольствие. So if you don't know what to do, what color flower to put in, Если вы не знаете, какого цвета цветы, flip a coin. монетку подбросите. Yes. Сейчас вопрос этого. To continue this question. Я, например, погружаю свой ум в это служение. И там решаю этот вопрос, какого цвета, как сделать. Это является погружением в служение. What color I should pick? Can we see this as an absorption in Krishna's service? Yeah, we should use our intelligence. Да, конечно, мы должны наш разум применять. But we should never think I have perfect intelligence. Хотя, конечно, мы не должны никогда думать, что у меня совершенно разум. Просто делайте, можете, в молитвенном настроении, спрашивайте. And when it becomes clear, Когда становится ясно, what Krishna wants us to do, что Кришна хочет, чтобы мы then делали, we should do it. тогда мы должны делать. Krishna is in our heart. Кришна в нашем He сердце. can give us intelligence. Он может наделить нас If we actually want it, если мы по-настоящему searching through хотим, Guru, Sadhu, and the Shastra. если мы проверим что-то через тройственную проверку And then Гуру, the Саду super и soul will Шастры, help. That the super soul will тогда help. сверхдуша поможет нам. He's the Shiksha Guru. Он является Шикша-гуру. Shiksha Guru Ke Ta Krishnara Sarup Antaryami Bhakti Shesta Adi Duri Rup. There's a Chaitanya Charitamrita Adi Leela, text number, first chapter, text number 47. Чайтамрита отделила первая глава, текст номер 47. Krishna, so it says Shiksha Guru Ke. Там говорится Once you know Шикша-гуру. the Shiksha Guru Нужно знать, что Шикша-гуру as a representative of Krishna. является представителем Кришны. The Shiksha Guru appears as the super soul Шикша-гуру проявляется как сверхдуша, and the best of the devotees. лучших преданных. As the best of the devotees. Как лучший преданный, он проявляется как самый лучший преданный. So Krishna is in our heart. Так Кришна в нашем сердце. And externally he's appearing as his devotees. И на внешнем уровне он проявляется как его преданные, как шастры. So we humbly inquire from Guru and Sadhu and Shastra. Так мы смиренно вопрошаем у Гуру, Саду и Шастры. When Krishna sees we're sincere, Когда Кришна видит, что нашу искренность, when Tesham Sadatam Yuktanam Bhajantam Vritti Purvakam, when we're trying to put into practice the instructions of Guru, Sadhu and Shastra, когда мы пытаемся на практике применить наставления Гуру, Саду и Шастры, then Dadami Buddhi Yogam Tam, and Krishna will give us the understanding, тогда Кришна наделит нас этим so пониманием. everything becomes clear. Все станет ясно. Yes. Как вот понять, что процесс воспевания святого имени это является общением вот с Богом, что мы настолько обусловлены, и этот процесс, то есть мы с самим Богом можем разговаривать, и что это личность? How to understand that chanting in the holy name is in fact an association with the Lord, and how to understand that actually it's a person, Krishna is a person, and the holy name is a person. We understand by hearing from Krishna. What about Krishna? We understand by hearing from Krishna in Bhagavad Gita, Мы можем понять это, слушая то, что Кришна говорит в Srimad Bhagavatam, Бхагаватам, Chaitanya Charitamrita, Чайтамрите. and we practice what he tells us. Практикуем то, что он там And then говорит. when Krishna sees we're sincere, Если Кришна видит нашу искренность, then he'll reveal that to us. тогда он откроет нам. We can't do it by ourselves. Сами мы не можем это We have to достичь. do what Krishna tells us. Нужно делать то, что Кришна And when говорит. he sees we're sincere, then he'll reveal everything. Если он видит, что мы искренне, он все нам откроет. But we can use our intelligence. Но мы должны, конечно, и разум при этом So использовать. therefore, Krishna gives us intelligence in Bhagavad Gita. Для этого он нас дает нам разум. Он дает нам разум.
Even when we have no love for Krishna, at least we should listen to him. Даже если любви к Кришне у нас нет, хотя бы нужно слушать о And then нем. we'll understand what's necessary to do to develop love for Тогда мы Krishna. поймем, что необходимо для того, чтобы почувствовать, развить любовь к нему. Service to Krishna. Служение And Кришне. if we perform service to Krishna, Если мы совершаем служение Кришне, then Krishna will help us тогда make Кришна progress in that service. поможет нам прогрессировать в этом And служении. as we make progress, Krishna will reveal himself to И us. если мы будем прогрессировать в этом служении, Кришна обязательно откроется нам. Anything else? Есть что-то? Yes, one more. Последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а что такое искренность? What is sincerity? Sincerity means to follow the process. Искренность обозначает следовать процессу. No one was born sincere. Искренними никто не рождается. Otherwise, they would have been born. В этом случае они бы не родились там. So we're all born, kalo sudra sambhava. We're all born in ignorance. Все мы рождаемся в невежестве. But we have the good fortune of coming in contact with the teachings of Krishna through his pure devotees. Нам очень повезло, и мы соприкоснулись с учением Кришны и его чистых преданных. Try to listen to them. Нужно стараться слушать их, Trying to understand what's being said, стараться понять, о чем они говорят, so we can apply it within our lives. для того, чтобы мы могли применять это в наших жизнях. To the degree we do that, we're sincere. И до той степени, до которой мы делаем это, мы искренне. So this sincerity is something to be developed. Поэтому искренность — это то, что можно развить. Hearing more, Слушать больше, trying to understand more, стараться понимать applying больше, more. применять And больше. then as we get the higher taste, Тогда мы обретем высший вкус, as our ignorance is dispelled, и наше невежество будет рассеиваться. then we become more enthusiastic. Будем ощущать все More больше confident. и больше энтузиазма, More больше, больше уверенности, и больше To терпения, execute devotional service. заниматься при этом служением. Немножко как замкнутый круг получается, что мы можем этому следить, если у нас есть искренность. It seems that it's like a closed circle, meaning that we can do this only if we have sincerity. Yeah, you have to have some sincerity. Ну, какая-то искренность должна быть, конечно. Therefore, generally, we have to be beaten down by the material nature. Поэтому нам материальная природа обычно пинка отвешивает. We'll look for every alternative in the material world except for Krishna. Мы уже все возможные альтернативы в материальном мире рассмотрели, кроме Кришны. There's no other alternative left. Альтернатив уже не осталось. I surrender. Я предаюсь. Generally, people are looking for every other alternative. Но обычно люди начинают искать все возможные альтернативы, рассматривать. Thank you very much. Спасибо большое. One more. Хорошо, последний вопрос. Что важнее, следовать строго принципу юктава-раги или имея уже стойкие убеждения, полученные в результате духовной практики, более широка, когда уже стойкие убеждения, что важнее? Простите, я не совсем понял вопрос. То есть, что важнее, юктовая раги или шрадха? То есть у вас уже какие-то убеждения есть свои, да? Которые в результате духовной практики, но другой духовной практики какой-то, они были сформированы. Правильно я понимаю? Нет? То есть у вас какие-то есть убеждения, сформированные духовной практикой. И концепция юктовой раги вам, как бы, она не очень вам нравится. Нет? Почему нет? Нравится. А в чем вопрос тогда? На первом этапе что важнее? What is most important in our first steps in devotional service, Shraddha or Yuktavara? Well, we mean Adao Shraddha. In the beginning, there's some faith. Вначале всегда есть вера. So that's faith means Shraddha Shabde Vishvasakahi Sudrida Nischai Krishna Bhakti Kaila Sarakama Kritakai. Faith means a little bit of experience. Вера значит какой-то небольшой опыт. Maybe we get a little prasada. Может немножко просада. We think it tastes good.
Нам понравился вкус. We like hearing the holy name. Нам понравился звук святого имени. Sad means the heart. Сердце. Da means to put the heart. Помещать в сердце. Concentrate the heart a little bit in Krishna. То есть мы немножко, как наше сердце, сконцентрировали на Кришне. Then we'll say, well, this tastes good. Тогда мы скажем, вкусно. Where can I get more? А где еще взять? That's called Shraddha. Это называется шрадха. Then we find out there's a Sunday feast. Тогда мы узнаем, что тут есть, оказывается, воскресный So then we go to the temple. Какой-то просад нам раздают его. They're telling us about Prahladananda or about Krishna. Рассказывают нам о просаде или о Кришне. So that's sadhusanga. Это уже садхусанга. And then we're told we can utilize things in Krishna's service. Когда нам говорят, что мы можем сейчас заниматься служением Кришне. We can give a donation. Мы можем пожертвовать дать. So that's yukta vairagya. Это юкта вайрагья. So that's first comes Shraddha and then everything follows. Вначале возникает шрадха, а потом за ней все остальное уже следует. Shraddha ratir bhaktir anukramishati. So, спасибо. Granthara Shriman Bhagavatam ki jai. Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.